ओके जी। पंजाबी का अकैडमी ते राम स्वरूप अणखी साध सभा वालों सब सुनने वालियां नूं जी आयां नूं और सारे ही उचेचे प्राहुणियां दा धन्नवाद कि वो साडी दावत ते थोड़े टाइम ते क्योंकि रोज़ तकरीबात हो रही ने हर रोज़, ते वो कल दस्सिया ते अज सारे लोग आ गए। ते मैं साडी सुखमनप्रीत कौर, ऐसा ही है बेटा, सुखमनप्रीत कौर, सानिया शेख हरी और गुरप्रीत कौर दा मैं धन्नवादी हाँ। बाकी दोस्त भी नाल जुड़ रहे ने ते जो ही आउंदे रहणगे। असीं इस अज दा जिहड़ा प्रोग्राम इहदा नाम है कलमां दे संग। ये नाम जिहड़ा है ये साडे दोस्त राज लाली हरी बरतानिया तो प्रोग्राम करते हैं इसे नाम तो। ये नाम बड़ा पसंद आया बेअंत नूं भी, बाजवा साहब नूं ते मैनूं भी, कि अज दे प्रोग्राम का नाम उन्हां दे प्रोग्राम के नाम ते रखीए। ते अज जिहड़ी हस्ती दी असीं गल करन लई बैठे हैं उन्हां दा नाम तुहानूं सामने नज़र आ रहा है, राम स्वरूप अणखी हरी। ये पंजाबी दे महान लिखारी सन। 1932 च जन्मे ते 2010 दे विच ये विसाल कर गए, पर्दा कर गए। लेकिन इस सारी हयाती च इन्नी बरकत रही कि इन्होंने मां बोली का बहुत सारा काम किया, शायरी की, नावल लिखे, 250 के करीब कहानियां लिखियां और एक कहानी का परचा भी छाया करते रहे। तो इन्हों असीं वडियाण लई जमा होए हैं, उन्होंने काम नूं सराहण लई। ते नाल नाल असीं गल भी करते जावांगे। ते अज चूंकि कलमां दे संग जिहड़े भी मैं कवितरी नूं या शायरां नूं दावत देवांगा तो उन्हां दे कोल इह हक है कि वो पहले बाबा जी बारे कोई गल भी करन, अपने विचार साझे करन। जिवें कि असीं दसीए कि पंजाबी अपने पुरखां नूं भुल्लदे नहीं, ते नाल नाल अपना कलाम भी साझा करन। ते जिहड़े दोस्त साडे नाल अजे नहीं रल पाए वो बाद चों रलणगे ते वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाणगे। मैं मेजबान होण दी हैसियत नाल कुछ शेर पढ़ के ते मैं शुरू करना है अज दे इस मंच नूं। कि एक गज़ल है खास तौर पर जिवें सारियां सवानियां दा मुशायरा है, तो मैनूं मुजमान होण दा एक मिलिया कि मैं इन्हां च आके ते मेज़बानी करा। लेकिन चूंकि तुसीं बहुतियां जे इस तो अज गल तुहाडी होनी है और मैं एक गज़ल पढ़ांगा कि जे हर कोई तेरे रंगी हुंदी, जे हर कोई तेरे रंगी हुंदी, दुनिया किन्नी चंगी हुंदी। जे हर कोई तेरे रंगी हुंदी, दुनिया किन्नी चंगी हुंदी। साथ तेरा भी मंग लैंदा मैं, जिंदड़ी जेकर मंगी हुंदी। साथ तेरा भी मंग लैंदा मैं, जिंदड़ी जेकर मंगी हुंदी। ते तू ना हुंदो ते धरती, तू ना हुंदो ते धरती अंबरां उत्ते टंगी हुंदी। क्या बात। दिल दा वेड़ा खुला रख दे, इन्नी ते ना तंगी हुंदी। वाह वाह, बहुत अच्छे। इन्नी ते ना तंगी हुंदी, ते बहुता चिर नहीं वसदे आज़म, बहुता चिर नहीं वसदे आज़म, सोच जिन्हां दी जंगी हुंदी। बहुत अच्छे, आखिरी बहुत शेर च अच्छे। मैं खिलाफ किया है कि जिहड़े जंगां बारे सोचदे ने वो कभी बहुती देर नहीं वसदे। हाँ, बेशक बेशक। इसे कलाम के नाल मैं चाहांगा कि अज दे प्रोग्राम अगे टोरीए। थोड़ी औकड़ां है साडियां टैक्नीकल कि कुछ दोस्त नहीं रल पा रहे, जिन्हां च साडी महनाज बेंजामन रावलपिंडी तो वो अल्लाह उन्होंने मैं पहले ही घल दिता सी लिंक, लेकिन शायद कोई वजह होएगी जां नैट की प्रॉब्लम आ रही। ते हुण मैं अज दी कोई तरतीब नहीं रखांगे क्योंकि सारे शायर ही महान हुंदे ने। ते जिहड़ा सब तो पहला नाम नज़र आ रहा है सुख की नाम है तेरा पुत्र? सुखनाप्रीत, सुखमनप्रीत। अच्छा सुखमनप्रीत, क्योंकि साडे एक दो नाम ही नवे ने, इस तो जरा कोई तलफ़ुज़ गलत होए तो माफ़ी। सुखमनप्रीत कौर, ये बच्चे अपना काम भी तुसीं कराना है, की करदे हो और फिर बाबा जी बारे कोई विचार भी साझे करने और कलाम भी सुनाना है। क्योंकि तुसीं 4 लोग हो इस वेले ते लिहाजा तुहाडे कोल 10-10 मिनट दे पक्के ने। ते जी सुखमनप्रीत जी। शुक्रिया। सब तो पहला सारे ਸਰੋਤਾ ਜਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਰਾਮਸਵਰੂਪ ਅਣਖੀ ਸਭਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪੰਖੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪੰਖੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਭਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪੰਖੀ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ PhD ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, PhD ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਪਰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪੰਖੀ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜਾ ਦਾ ਮਾਈਕ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਮਾਈਕ ਕਰੀਬ ਕਰ ਲਓ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਕਰੀਬ ਕਰ ਲਓ। ਹੈਲੋ ਮਾਈਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਵਲ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥ ਆ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪੰਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪੰਖੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਾਤਲ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਂਚਲਿਕਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਤਮਕ ਯੁਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪੰਖੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਯੁਕਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਸਤੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਵਲ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ, ਆਪਣੇ ਵਸਤੂ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਯੁਕਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2-3 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਨੇ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵਾਹ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਪਲ ਪਲ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਲ ਪਲ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਗਠੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨੇ, ਗਠੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਕੋਈ ਕੱਚੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਨਤ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੱਚੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਨਤ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਬੇਚੈਨੇ ਬੰਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਕਈ ਵਾਹ ਬੇਚੈਨੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। बहुत अच्छे सुखमन। ਵਾਹ ਲਾਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਇਹਦਾ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ शुक्रिया। जी। मेरी हाँ जी, मेरी और दूसरी कविता है सच। दूसरी सुनाओ कविता सुनाओ का नाम है सच। हाँ जी हाँ जी। जी सच नू सुना सच नू गावा, सच नू सुना सच नू गावा, झूठ दे तिलकने राह ना जावा, झूठ वाह दे तिलकने राह ना जावा। ਮੁਹੱਬਤੀ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੁਹੱਬਤੀ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਬਣਾਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਹ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਵਾਂ। वाह ਭੁੱਲ ਵਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ। ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਚੁੱਭੀ ਲਾਵਾਂ, वाह ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਚੁੱਭੀ ਲਾਵਾਂ। वाह ਵਾਹ ਲਾਸਟ ਸ਼ੇਅਰ, रूहे नी तू बहुत सह लिया, हाँ ਵਾਹ रूहे ਵਾਹ नी तू बहुत सह लिया। चल तेनू तेरे चल तेनू तेरे शहर पहुंचावा, चल तेनू ਆਹਾ तेरे शहर पहुंचावा। ਵਾਹ 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 ਚੱਲ सच ਤੈਨੂੰ नू ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ सुना, ਪਹੁੰਚਾ हाँ जी, सच नू सुना सच नू गावा, झूठ दे तिलकने राह ना जावा। यह मेरी कविता ਵਾਹ सच। ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ बहुत ਨੇ अच्छे। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਨਖੀ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਲਾਨਯੋਗ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ शुक्रिया। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੰਝ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਆਦਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨਦੀਮ ਅਫਸਰ ਹਰੀ ਪੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਮਨਾਜ਼ ਬੰਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ? हाँ जी, बस एक कविता लास्ट रहेगी, मैं जी वो सुनाओ। सुना के अपना चलिए खत्म ठीक है, करें। माइक का तो फिर करीब करना पैना, थोड़ी तुम सहमत है कि माइक थोड़ा चुके हाँ करीब जी कर। हाँ जी हाँ जी। हेलो। जी जी हाँ जी। हाँ हो ठीक है बात। मेरी कविता हैगी जी सुरत दी सेहत, कविता का नाम है सुरत दी सेहत। अच्छा जी ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕੁਝ वाह ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਕੁਝ ਖੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ वाह ਖੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਲੜਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਮੱਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
ਮੱਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹ ਰੌਲਾ ਪਾਪਾ ਗਿਆਨ ਹਰ ਕੋਈ ਵੰਡ ਸਕਦਾ। ਰੌਲਾ ਪਾਪਾ ਗਿਆਨ ਹਰ ਕੋਈ ਵੰਡ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਣ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਣ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਚਾਹ ਕੇ ਸਫਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸੁਖ ਚਾਹ ਕੇ ਸਫਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੀਕ ਨੂੰ ਰਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੀਕ ਨੂੰ ਰਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਰਸਤਾ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਤੌਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵਾਰੀ ਔਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹਰੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਰ ਕੌਰ ਮਨ ਹਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੀਆ ਸ਼ੇਖ ਰੰਗਲਾਵਾ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ? ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜ਼ਮ ਮਲਿਕ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਸਭਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਜਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਗੇਲੋ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਸਟਾਰਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਮੂਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਰੋਮੈਂਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਂਡ ਸਟਾਰਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨਾਵਲ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਰੋਮੈਂਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਡੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨਾਵਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਮੂਵੀ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਮੈਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੱਪੜ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੜਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੱਪੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ ਬੰਜਮਨ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਗਈ ਕਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਰਾ ਲੰਬੇ ਰੁੱਖ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੁਖਮਾ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਲੰਬੇ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਆਟੋ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਸੁਖਮਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਟੇ ਦੇਣਾ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੋ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਪੇਨਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਮੂਵੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੀਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਦੋਸਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਕਵਿਤਾ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ 5 ਐਡੀਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁੱਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਰੂਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਕਵਿਤਾ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗਮਲੇ ਵੱਲ। ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗਮਲੇ ਵੱਲ। ਕਿਆਰੀ ਪਸਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ, ਬੂਟਾ ਪੂਰੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ। ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹਿਲਦੇ ਪੱਤੇ, ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹਿਲਦੇ ਪੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਕਮੱਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੱਤਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਅਕਸਰ ਗਮਲੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤਰੇੜ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਛੇਕ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਤਰੇੜ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਬੇਸੁਜਾਖੇ। ਸੋਹਣੇ ਸੁਪਨੇ ਜੂਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸੁਪਨੇ ਨੈਣ।
ਮੈਂ ਕਦੇ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੜੀ, ਚੰਨ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੱਕਣ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਡੰਡਾ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਟਾਇਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ। ਅਜੀਬ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਹਨੇਰ ਦੀ, ਅਜੀਬ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਹਨੇਰ ਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਇਹ ਪੜਿਆ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ 2017 ਚ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ, एक पल ही बस मेरा है, ਵਾਹ तू इसे पल च मेरा हो। ए एक पल ही बस मेरा है, तू इसे पल च मेरा हो। अगला पल वाह कुदरत दी बुक्कल च लुकिया, अगला पल कुदरत दी बुक्कल च लुकिया। सुन रहा है लोरी कोई, या फिर वाह उस फुੱਲ ਦੇ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਲੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਹ ਲੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ। ਵਾਹ एक पल में वाह रस्ते रस्ते, एक पल तू बन्ने बन्ने, एक पल तू हंस रहा है, एक पल मैं भी खुश होई। एक पल ही जीना आपां, एक पल ना हथों खोई। एक पल ले गल नूं ला लै, एक पल मैं तेरी होई। एक पल ना डर है कोई, एक पल ना कोई शिकवा, एक पल है तेरा बेली, एक पल मेरा भी बेली। एक पल मैनू गोदी चुकी, तेरे कोले छड्ड गया है कोई। एक पल ले गल नूं ला लै, एक पल मैं तेरी होई। एक पल मैं रानी रानी, एक पल तू राजा राजा। एक पल कोई गीत है बजदा, एक पल कोई साज भी नचदा। एक पल मैं तेथों संगदी, पानी दे संग पानी होई। एक पल क्या बात ले गल नूं ला लै, एक पल मैं तेरी होई। एक पल बहुत खूब बहुत सोहनी ना गुरप्रीत। धन्नवाद। एक पल मैं पीड़ा डाया, एक पल मैं पलंग बिछाया। एक पल मैं तेनू मिलना, एक पल तू मैनू मिलना। एक पल मैं नहीं रहना, एक पल तू ही तू होई। एक वाह पल वाह ले गल नूं ला लै, एक पल मैं तेरी होई। एक वाह वाह पल ना उड़ीक है कोई, एक पल ना कोई चाहत। एक पल मैं वगदा दरिया, एक पल मैं नूर हाँ कोई। एक पल मैं कुदरत वांगू उस खुदा दे नेड़े होई। एक पल ले गल नूं ला लै, एक पल मैं तेरी होई। एक पल मैं खौरे चन्न हां, एक पल मैं कोई तारा। एक पल मैं बदल कणियां, एक पल मैं ब्रह्मंड सारा। एक पल मैं कोई सुनेहा, प्यार भरी कोई तार हाँ होई। एक पल ले गल नूं ला लै, एक पल मैं तेरी होई। एक पल ओ साईं दिसदा, एक पल ओ साईं दिसदा, एक पल ओ कोले खिचदा। एक पल मैं पतंग कोई हाँ, एक पल ओ तुणके खिचदा। एक पल मैं हत्थ ओदे विच, प्यार भरी कोई डोर हाँ होई। एक पल तू गल नूं ला लै, एक पल मैं तेरी होई। एक पल ओ साहिब मेरा, एक पल मैं ओदी गोली। एक पल मैं जो भी बोला, एक पल ए ओदी बोली। एक पल मैं ओदे विच हां, ते खुद तो हां मनफी होई। एक पल ले गल नूं ला लै, एक पल मैं तेरी होई। एक पल मैं कोई मुसाफिर, एक पल
मैं किश्ती कोई, एक पल ओ सागर मेरा, एक पल ओने बन्निया फेरा, एक पल मैं ओदे च डुब्बी, इस ਝਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਾਂ ਹੋਈ, एक पल ਲੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈ, एक पल मैं तेरी होई, एक वाह पल ਲੈ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਮਾ, एक पल मैं ਕਾਤੋਂ ਸੰਗਾ, एक पल ਉਹ ਖਸਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋਗਣ ਹੋਈ, एक पल ਉਹ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ, एक पल ਲੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈ, एक पल मैं तेरी होई, एक पल ਲੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈ, एक पल मैं तेरी होई। ਧੰਨਵਾਦ। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे सुने गुरप्रीत। गुरप्रीत। ਧੰਨਵਾਦ। सानिया ने बिल्कुल ਧੰਨਵਾਦ सही ਬਹੁਤ बात ਬਹੁਤ। की है। बहुत सोहनी कलाम भी साझा किया। ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਚਾਵਟ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਤੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਨਾਲ ਕੌਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਫੈਸਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਡਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਹਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਫਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿਨਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ। नहीं आ रहे आ रहे आ रहे। ਹਾਂ ਮਹਿਨਾਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਟੋ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਟੋ ਰੋਟੇਟ ਔਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਟੋ ਰੋਟੇਟ ਕਰ। आवाज नहीं आ रही महनाज दी। ਮਾਈਕ ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ? महनाज दी आवाज नहीं आ रही। ਅੱਛਾ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਹਿਨਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ? सानू अच्छा, ताड़ी तुसी- आवाज नहीं आ रही। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸੁਰਖ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਮਾਈਕ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ नहीं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਵੋ ਤੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਲਵੋ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡ ਹੋਵੋ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਮਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਅਸਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਿਰਫ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ? ਅੱਛਾ ਅਮਨਦੀਪ ਜੁੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਪ ਲੋਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਧੀ ਰਾਣੀ ਸਾਡੀ। ਲਓ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ
ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੈਟ ਉਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਕ ਨੇ ਸਿਗਨਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੀਆ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ ਔਰ ਤਗੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੂਕ ਦੀ ਤਗੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੀਆ ਸ਼ੇਖ ਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੋਲਦੀ ਚੁੱਪ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਣੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ, अपने विचार में। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और सब चढ़दे पंजाब दियां दोस्तां नूं, सहेलियां नूं सत श्री अकाल और जी आयां नूं। और पंजाबी का अकैडमी और राम स्वरूप अणखी जिहड़ा जिन्हां ते असी कर रहे हैं प्रोग्राम, अज तुसी कर रहे हो, और ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰਸਾ ਛੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਟੁਰਨਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਬੋਲਦੀ ਚੁੱਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਇੱਕ पहले दो शेर आजम साहब में जी जरूर। सोने नू तू पित्तल कीता, सोने नू तू पित्तल कीता, ना घड़िया ना जड़िया। वाह वाह वाह। सोने नू तू पित्तल कीता, ना घड़िया ना जड़िया, दिल दे पिंजरे पक्खू वांगू रह गया एवें तड़िया। वाह। दिल दे पिंजरे पक्खू वांगू रह गया एवें तड़िया। और बड़ी सोहनी गुरप्रीत ने कविता सुनाई और अपनी सहेली दी जड़ी उन्होंने किताब चों सुनाई, उन्होंने वास्ते असी दुआ करने आ उन्होंने अगला जहान शांति और सुकून नाल उन्होंने गुजरे। और अच्छा, मेरी एक कविता है जी आजम साहब, अमृता और साहिर नू तुसी भुल नहीं सकते पंजाबी च काम करन वाले। बेशक, बिल्कुल सही। तो उससे और मेरा ख्याल है कि जिन्नियां भी औरतां असी लिखनियां वा, असी अमृता दी मुहब्बत नाल भरे होए हैं और पंजाब दी धी दा जो जज्बा सी और जो आवाज़ सी वो साडे सब दी आवाज़ च शामिल है जी। ते उस ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ मैं एक ना उस हवाले नाल अमृता और साहिर दी मुहब्बत दे हवाले नाल अपनी गल नूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ मेरी कविता है कि ਇਹਦਾ सिरनामा है कि प्यार दा मुहांदरा। प्यार दा मुहांदरा। सुनिया ही ना अमृता ने साहिर दा मुख अजिहा पूजिया। सुनिया ही ना अमृता ने साहिर दा मुख अजिहा पूजिया कि उस दी कुख च उस दे पुत ने ओहो नैन ते नक्श उभारे। कि उस दी कुख च उस दे पुत ने ओहो नैन ते नक्श उभारे। उसने अपनी तपस्या नाल
ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਹ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਰਨਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਰਨਮ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਡਿਊੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਨਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਊੜੀ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਡਿਊੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਬਾਸਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜੋੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਡਿਊੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸਭ ਨਾਲ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਪੀਤ ਤੇਰੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਆਹ ਪੀਤ ਤੇਰੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਯਾਦ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾਈ। ਵਾਹ ਪੀਤ ਤੇਰੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਯਾਦ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾਈ, ਨੱਚਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਦਾਈ। ਵਾਹ बहुत बहुत और बहुत शुक्रिया। और दूसरा है कि अथरू अंदर किरदे जावन, अथरू अंदर किरदे जावन, बलदी जावे अग। अथरू अंदर किरदे जावन, बलदी जावे अग, होर ना आखे लग। वाह 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 वाह, क्या बात है। अथरू अंदर किरदे जावन, बलदी जावे अग, होर ना आखे लग। और एक डाडे दे संग यारी लाई, डाडे दे संग यारी लाई, हथ ना पहुंचे मेरा। वाह डाडे दे संग यारी लाई, हथ ना पहुंचे मेरा, मिठड़ा वसे उचेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक होर जी के दिस पवें जे माइया, दिस पवें जे माइया, खिड़ पवनगे हासे। वाह वाह दिस पवें जे माइया, खिड़ पवनगे हासे, बंडा रज पतासे। वाह वाह वाह, बंडा रज पतासे। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਲੇਖ ਸਵੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਲੇਖ ਸਵੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਕ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੰਗ। ਆਹਾ ਸਭ ਦੇ ਲੇਖ, ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਸਭ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਲੇਖ ਸਵੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਕ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੰਗ, ਤੈਥੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ। और एक आखिरी मैं अज दे दिन च आखिरी इस तो बाद तुहानू मैं सुनानी है। भुखे ढिड तो पुछ के वेखो, भुखे ढिड तो पुछ के वेखो, भुखे ढिड तो पुछ के वेखो, टुक्कर सब दा मौला। वाह भुखे ढिड वाह तो वाह पुछ वाह, के क्या बात है। भुखे टुक्कर सब दा मौला, टुक्कर सब दा मौला, यही सारा रोला। वाह 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 बहुत। और
ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤਰਨੁਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਰਨੁਮ ਨਾਲ ठहरो जी, सॉरी मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟੱਪੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਆ ਬੋਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਗਜਰੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਜ਼ੇਬਾਂ ਛੜਕਾਵਾਂ, ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਜ਼ੇਬਾਂ ਛੜਕਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬੇਈਮਾਨਾ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬੇਈਮਾਨਾ, ਤੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੱਕ ਖਿੜ ਪਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵੇ ਮੈਂ ਸਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਬਾਬਲਾ, ਵੇ ਮੈਂ ਸਦਰਾਂ, ਵੇ ਮੈਂ ਸਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਬਾਬਲਾ, ਲਜ ਤੇਰੇ ਸ਼ਮਲੇ ਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਰੰਗ ਦੇ, ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਾਨੀ ਜੀ ਵਾਹ। लो जी, बहुत शुक्रिया। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ। नहीं वो बहुत लंबा हो जाए। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਚਲੋ। मैं नहीं दफा पढ़े है ना। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ बस दो शेर सुनावांगी जी। जरूर जरूर। वे मैं पैरी पाले कुंगरू, वे मैं पैरी पाले कुंगरू, जब पे रोम रोम तेरा नाम, मैनू इश्क दी ताल नचा लिया, मैनू इश्क दी ताल नचा लिया, मेरा कमली रख देना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत मेहरबानी जी सानी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਿਨਫਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂਰ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸੇ ਸਿਨਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਨਾਜ਼ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਲੋ, ਵਾਹ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਲਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਨਾਜ਼ ਬੈਂਜਮੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬਿਕਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 99ਵੇਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਪਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚੁਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰੀ, ਮਾਂ ਵਾਹ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ। ਵਾਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਅੱਖਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਏ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਵਾਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ। ਹਰ ਨੇਮਤ ਹਰ ਬਰਕਤ, ਹਰ ਨੇਮਤ ਹਰ ਬਰਕਤ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਏ। ਹਰ ਨੇਮਤ ਹਰ ਬਰਕਤ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਏ, ਤੇ ਰਹਿਬਾ ਤੇਰੀ ਏ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਸ਼ਮਤ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਏ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਗ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇਮਤ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਏ। ਵਾਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵਗਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਦਾ ਏ, ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦੀ ਹਿਕਮਤ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਏ। ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਦਾ ਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦੀ ਹਿਕਮਤ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਏ। ਵਾਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਏ, ਜੀ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਏ, ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਏ। ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਏ, ਹਰ ਬਰਕਤ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਜ਼ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਰਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਲੇ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜੀ ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੇਇਤਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਹਾ ਜੀ। ਬੇਇਤਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਝੂਠੇ ਯਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੇਇਤਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਝੂਠੇ ਯਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਧੋਖਾ ਏ, ਜੀ ਜੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਧੋਖੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਗ ਉਜਾੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਹਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਗ ਉਜਾੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਹਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਤਵੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਵੀ ਆਖਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕੰਡੇ ਮੱਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਮੱਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਬੇਇਤਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਬੇਇਤਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਯਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ।
ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੀ। ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਛਮ ਛਮ ਅੱਖੀਆਂ, ਜੀ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ। ਛਮ ਛਮ ਅੱਖੀਆਂ ਰੋਣ ਨੀ ਮਾਏ, ਆਹਾ, ਛਮ ਛਮ ਅੱਖੀਆਂ ਰੋਣ ਨੀ ਮਾਏ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਨੀ ਮਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਛਮ ਛਮ ਅੱਖੀਆਂ ਰੋਣ ਨੀ ਮਾਏ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਨੀ ਮਾਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਗਈ, ਆਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਗਈ, ਨੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸੌਣ ਨੀ ਮਾਏ। ਵਾਹ ਤੇ ਹੌਕੇ ਹਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ, ਹੌਕੇ ਹਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ, ਗੀਤ ਹਿਜਰ ਦੇ ਗਾਉਣ ਨੀ ਮਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸਣ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਾਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸਣ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਾਂ, ਹੰਝੂ ਹਾਰ ਪਰੋਣ ਨੀ ਮਾਏ। ਵਾਹ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸਣ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਾਂ, ਹੰਝੂ ਹਾਰ ਪਰੋਣ ਨੀ ਮਾਏ। ਤੇ ਵਾਹ ਪੇਕਾ ਘਰ ਪਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਪੇਕਾ ਘਰ ਪਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੀ ਮਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੇਰ ਪੇਕਾ ਜੀ। ਘਰ ਪਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਵਾਹ ਮਾਵਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੀ ਮਾਏ। ਤੇ ਵਾਹ ਛਮ ਵਾਹ ਛਮ ਅੱਖੀਆਂ ਰੋਣ ਨੀ ਮਾਏ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਨੀ ਮਾਏ। ਤੂੰ ਵਾਹ ਤੇ ਵਾਹ। ਲੰਮੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਗਈ, ਨੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸੌਣ ਨੀ ਮਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਨਾਜ਼, ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਆਂਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬਿਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਭੈਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ। ਹੈਲੋ, ਜੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਨ ਗਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਗਨ ਗਹਿਣਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਗਨ ਗਹਿਣਾ, ਪਹਿਨਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਜ ਰਵੇ ਤੇਰੀ, ਉਤਾਰਾਂ ਮੈਂ ਬੇਲੱਜ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਗਨ ਗਹਿਣਾ, ਪਹਿਨਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਜ ਰਵੇ ਤੇਰੀ, ਉਤਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਲੱਜ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਧ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਣੀ ਵੰਡ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਲਸਾਇਆ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਲਸਾਇਆ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ,
ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ, ਪਰਨੇ ਦੀ ਕੰਨੀ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹਦਾ। ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ, ਪਰਨੇ ਦੀ ਕੰਨੀ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਭਾਰੇ ਕਦਮੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਦਾ ਬਚੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ। ਭਾਰੇ ਕਦਮੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਦਾ ਬਚੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਖਾਤਰ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਖਾਤਰ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ। ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ, ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਖਾਤਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਉੱਗਣ ਖਾਤਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਏ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਉੱਗਣ ਖਾਤਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਮਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵੈਣ। ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵੈਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਵੀ ਆਖਣ ਮੈਨੂੰ, ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਵੀ ਆਖਣ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵੈਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਵੀ ਆਖਣ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ, ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ। ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਇਹ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ ਢੱਕੇ ਰਹਿਣ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਕੁੜੀਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਮੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਮੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਮੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਮੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਮੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪੁੰਨ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪੁੰਨ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣ, ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਮੈਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਮੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਮੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪੁੰਨ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣ, ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਖੈਰ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਖੈਰ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿਰ। ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਨੈਸ਼ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਨੈਸ਼ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ।
कट गया लगता। हाँ जी जी, वो एडियां सख्त गल्लां फिर नैट ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ हाँ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿਰ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਨੈਸ਼ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੋਂਦ ਤਾਰੇ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੋਂਦ ਤਾਰੇ ਹਮਸਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮਰਦਦਾਰੇ ਹਮਸਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮਰਦਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਸਦ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ, ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਬੜੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਘਣੀਆਂ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਧਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਔਰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਨੈਟ ਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਹਿਨਾਜ਼ ਬੈਂਜਾਮਨ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਾਨੀਆ ਸ਼ੇਖ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਨੈਟ ਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੈਟ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਨਖੀ ਸਾਧ ਸਭਾ ਦੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਬੈਂਜਾਮਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਨਖੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਮਾਣ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਜ਼ਮ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।